Okay, students, once again I'll explain about um, the difference between functional structure and divisional structure. So, students, here the first important difference between this functional and divisional structure is formation. Formation means a preparation or organizing the structure. How? The functional structure is prepared on the basis of the function, that is based on the work done by an organizational employees, that is based on the human resource department or marketing department or purchase department or sales department or finance, etc. Based on the work, they will prepare the flow as well as structure under functional structure. Same in the divisional structure, we follow a product lines for the preparation of for the preparation of the flow of, okay, like organizational duties. The product lines in the sense the departments of different products, whether it may be a in like information technology, whether it may be a technological products, whether it may be electronic goods, whether it may be a garments, whether it may be a cosmetics, whether it may be a footwear. Based on the product, the duties and responsibilities are allotted to the different employees, which comes under divisional structure. Then the second one, that is specialization. So here specialization in the sense having the special skills and talents about the job. Under functional structure, functional specializations will be considerable. For example, the particular candidate is specialized in which field, like whether in marketing field, whether in, okay, like account sorry, whether in accounts field, whether in finance field, whether in taxation field, whether in like production field, whether in auditing field. Based on the functional specialization, that is work specialization, the functions are divided under functional structure. But in divisional structure, based on product specialization. So we'll consider the experience as well as a knowledge of a candidate based on the product specialization. The particular candidate is specialized in which kind of products. For example, whether this person is specialized in technical products, whether this person is specialized in like garment work, whether this person is specialized in cosmetic, whether this person is specialized in medical products. So we will be considering the specialization based on the products over here. So ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ, ವೆದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಹೇಗೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊಡ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹಿಂದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ divisional structure. Easy to fix responsibilities for performance of a division. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗ್ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ.
ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವೆಲ್ ನಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀನ? ನೋ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ? ಟು ಹೂಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? To whom supposed to meet, to whom supposed to get suggestions? Answer me, students. Yes, very good. I supposed to go to the doctor. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಖರ್ಚು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಯಾರು ಓನರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. Coordination in the sense cooperation among the employees is little difficult under functional structure, and under divisional structure it become little easy. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜೊತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇರದೇ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ವೈಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Coming to the sixth point, managerial development. So managerial development in the sense, okay, like getting things done through others by the management or manager, as well as developing management under the functional structure is difficult. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ there will be a many branches, many departments, so that it become helpful for the particular person to develop himself as well as to develop the managerial activities in an organization. So students, this is the base, okay, like simple question, difference between the functional as well as divisional structure, where we studied six differences. You're supposed to know any two important differences over here for your examination. If in case this question arise for 5 marks as a practical question, means it may include all 6 differences. Hope you understood this concept now. And if you have any like doubts or queries, you may ask me a question now. Okay, if you have any doubts under this concept, about the differences between the functional structure and divisional structure, you may arise some questions. You can ask your queries. I will answer it now itself. So thank you for listening this class and understanding the concept. Soon I'll start the interactive session for 10 minutes so that you're supposed to answer me for the questions. Before that, no, if you have any doubt, means you can ask me a questions. I will answer you right now.